Morning students, today we are going to study the last portion of this chapter, Nationalism in India. Okay, chapter last portion like namakku pogam. That is page number 70 in my textbook. Your textbook have to take that page. Sense of collective belonging. Okay, last day we have studied limitations of civil disobedience movement, participation of civil disobedience movement by different social groups, and then limitations of civil disobedience movement, that is limited participation of Muslim and limited participation of Dalit. Yes, sense of collective belonging. Adula nokka. Okay, listen. Sense of collective belonging. Nokka. Adanathu endukkeya varune ennullathu. The sense of collective belonging came partly through experience of united struggle. But there were also a variety of cultural process through which nationalism captured people's imagination. The sense of collective belonging came partly through experience of united struggle. Experience of united struggle. The collective belonging എന്നുള്ള ആ എന്താ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്? It came through experience of united struggle. But there were also a variety of cultural process through which nationalism captured people's imagination. Through variety of cultural process. അപ്പോൾ കൾച്ചറൽ പ്രോസസ്സിലൂടെയും എന്ത് ചെയ്തു? നാഷണലിസം ക്യാപ്ചേർഡ് പീപ്പിൾസ് ഇമാജിനേഷൻ. അപ്പം സെൻസ് ഓഫ് കളക്റ്റീവ് ബിലോങ് കെയിം ത്രൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് സ്ട്രഗിൾ, വെറൈറ്റി ഓഫ് കൾച്ചറൽ പ്രോസസ് through which nationalism captured people's imagination. History, fiction, folklore, songs, popular print, symbol, this all played a part of making nationalism. History and fiction, folklore, songs, print, popular print, symbol, ഇതൊക്കെ നാഷണലിസ്റ്റ് ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ കളക്റ്റീവ് ബിലോങ്ങിങ് കെയിം ത്രൂ യുണൈറ്റഡ് സ്ട്രഗിൾ, വെറൈറ്റി ഓഫ് കൾച്ചറൽ പ്രോസസ്. This also captured people's imagination, different cultural process. History and fiction, folklore, song, popular print, symbol, അല്ലേ, ഇതെല്ലാം നാഷണലിസത്തെ എന്താ നാഷണലിസ്റ്റ് ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഭാരത് മാതാ ഇമേജ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഭാരത് മാതാ ഇമേജ്. This helps create an image with which people can identify the nation. Through this image, people can identify the nation. It was in the 20th century, with the growth of nationalism, that identity of India came to be visually associated with the image of Bharat Mata. 20th century, 20th century, എന്താ നാഷണലിസം വിഷ്വലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി ഇമേജ് ഓഫ് ഭാരത് മാതാ. ഭാരത് മാതാ ഇമേജിലൂടെയാണ് എന്താ 20th century nationalism, growth of nationalism visually associated. But growth of nationalism was visually associated with image of Bharat Mata. Bharat Mata ഇമേജിലൂടെയാണ് 20th century. അപ്പോൾ നാഷണലിസം എന്നുള്ള ആ എന്താ നാഷണലിസത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാണ്? വിഷ്വലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഭാരത് മാതാ ഇമേജ്. ദ ഇമേജ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചതോപാധ്യായ. ഇപ്പോൾ ഇമേജിനെ ആദ്യമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചതോപാധ്യായാണ്. ദ ഭാരത് മാതാ ഇമേജ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചതോപാധ്യായ. ഇൻ 1870s ഹി റോഡ് വന്ദേ മാതരം. ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചതോപാധ്യായ എഴുതി വന്ദേ മാതരം. ഇൻ വിച്ച് ഇയർ? 1870s. യെസ്. ലേറ്റർ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഹിസ് നോവൽ ആനന്ദമാത്. ആനന്ദമാത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലാണ്. It was widely sung during the Swadeshi movement in Bengal. This Vande Mataram was sung at which time? Swadeshi movement in Bengal. ബംഗാളിലെ സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ സ്വന്തം ദേശത്തെ ഗുഡ്സ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തു. അതാണ് സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റ്. യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിചാരിച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആ സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റ്. അതെവിടെയായിരുന്നു? ബംഗാളിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ബംഗാളിലെ സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റ് സമയത്ത് വന്ദേ മാതരം വാസ് സങ്. മൂഡ് ബൈ സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റ്. അബനീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ പെയിൻറ്റഡ് ഹിസ് ഫേമസ് ഇമേജ് ഓഫ് ഭാരത് മാതാ. അപ്പം ആദ്യം ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചതോപാധ്യായാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നെ അബനീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഓൾസോ പെയിൻറ്റഡ് ഹിസ് ഫേമസ് ഇമേജ് ഓഫ് ഭാരത് മാതാ. ഇൻ ഹിസ് പെയിൻറ്റിംഗ് ഭാരത് മാതാ ഈസ് പോർട്രേഡ് ആസ് എൻ അസറ്റിക് ഫിഗർ. ഒരു സന്യാസിയായിരുന്നു.
She is calm, composed, divine and spiritual. കണ്ടോ, calm, composed, divine and spiritual. In subsequent years, the image of Bharat Mata acquired many different forms. കണ്ടോ, ഓരോരുത്തരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അവർ ഭാരത് മാതാ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. It circulated in popular print. Yes, and painted by different artists. Devotion to his mother figure came to be seen as evidence of one nationalism. അപ്പം മദറിൻ്റെ ഫിഗർ ഡിവോട്ട് ചെയ്യുക, അത് ഒരു നാഷണലിസ്റ്റ് ഫീലിങ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം growth of nationalism is associated with the Bharat Mata image. Bharat Mata image was first created by Bankim Chandra Chattopadhyaya. He wrote which hymn? Vande Mataram. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലാണ് ആനന്ദമാത്. He included this in ആനന്ദമാത്. എന്നിട്ട് it was sung during സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റ് in Bengal. Yes, Abanindranath Tagore painted his famous image of Bharat Mata. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിഗർ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അസെറ്റിക് ഫിഗർ ആയിരുന്നു. Calm, composed, divine and spiritual. And in different years, Bharat Mata acquired different forms. Popular, circulated through popular print. അപ്പം ഈ ഡിവോഷൻ ടു മദർ ഫിഗർ, മദറിൻ്റെ ഫിഗറിലോട്ടുള്ള ഡിവോഷൻ, അതെന്താ? ഇറ്റ് ഷോസ് ദി എവിഡൻസ് ഓഫ് വൺസ് നാഷണലിസം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരത് മാതാ ഇമേജ് ഓരോരുത്തരുടെ രീതിയിൽ അവരവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, അവരുടെ നാഷണലിസത്തെ അത് കാണിക്കുന്നു എന്നാണ്. അതാണ് ഭാരത് മാതാ ഇമേജ്. ഇപ്പോൾ സെൻസ് ഓഫ് കളക്റ്റീവ് ബിലോങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഭാരത് മാതാ ഇമേജ് ആണ്. ഭാരത് മാതാ ഇമേജ് അത് എന്താ, അബനീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൈമൻ വന്ദേ മാതരമാണ്. ആനന്ദമാത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലാണ്. പിന്നെ സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റ്, ബംഗാളിലെ സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റ് ഇത് സങ് ചെയ്തു. പിന്നെ അദ്ദേഹം രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഭാരത് മാതാ ഇമേജ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ആദ്യം ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചതോപാധ്യായാണ്. പിന്നെ അബനീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഇമേജ് അത് അസെറ്റിക് ഫിഗർ ആയിരുന്നു. കാം, കമ്പോസ്ഡ്, ഡിവൈൻ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ. ഓക്കെ, യെസ്. ഇനി അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ ഫോക്ക്ലോർ ആണ്. അത് കളക്റ്റീവ് ബിലോങ്ങിന് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഇന്ത്യൻ ഫോക്ക്ലോർ. ഇൻ ദ ലേറ്റ് 19th century, India, nationalists began recording folk tales sung by bards and they toured villages to gather folk songs and legend. കണ്ടോ, ഫോക്ക് സോങ്സും ലെജൻഡും ഒക്കെ ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാഷണലിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? ദേ ടൂർഡ് വില്ലേജസ്. കണ്ടോ, ദേ ടൂർഡ് വില്ലേജസ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഫോക്ക്ലോറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ദേ ഓൾസോ ബിഗാൻ റെക്കോർഡിങ് ഫോക്ക് ടൈൽസ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദേ ടൂർഡ് വില്ലേജസ് ടു ഗ്യാദർ ഫോക്ക് സോങ്സ് ഒക്കെ ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വില്ലേജിലൊക്കെ ടൂർ നടത്തി. പണ്ടുള്ള സോങ്സ് ഒക്കെ ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, നാടോടി കഥകൾ, നാടൻ കഥകൾ, ട്രഡീഷനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. These tales they believed gave a true picture of in traditional culture that had been corrupted and damaged by outside force. അപ്പോൾ ഈ ഈ ഫോക്ക്ലോറിലൂടെയും ഫോക്ക് ആർട്ടിലൂടെയും ലെജൻഡിലൂടെയും ഫോക്ക് സോങ്സിലൂടെയും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ കൾച്ചർ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ആൾക്കാരെ കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് വാസ് ഡാമേജ്ഡ് ബൈ ഔട്ട്സൈഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇതിനെ ഡാമേജ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് ആൾക്കാരെ ബോധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് വാസ് എസെൻഷ്യൽ ടു പ്രിസർവ് ദിസ് ഫോക്ക് ട്രഡീഷൻ in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past. കണ്ടോ, ഈ ഫോക്ക് ഈ ഫോക്ക് ട്രഡീഷൻ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ കാണിക്കുന്നതാണ്, നാഷണൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇൻ ബംഗാൾ, രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ഹിംസെൽഫ് ബിഗാൻ കളക്ടിങ് ബലാഡ്സ് ആൻഡ് നഴ്സറി റൈംസ്, വീരഗാഥകളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തു രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ബംഗാളിൽ. മിത്സ് ആൻഡ് ലെഡ് മൂവ് ടു ഫോക്ക് revival. In Madras, Nadesha Shastri published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of Southern India. Nadesha Shastri collect ചെയ്തു 4 volume ആയിട്ടുള്ള തമിഴ് folk tales, അതാണ് folklore of Southern India. He believed that folklore was national literature. It was the most trustworthy manifestation of people's real thought and characteristics. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, നടേശ ശാസ്ത്രി പറയുന്നത്, ഫോക്ലോർ വാസ് എ നാഷണൽ ലിറ്ററേച്ചർ. ഫോക്ലോർ എന്താണ്? നാഷണൽ ലിറ്ററേച്ചറാണ്, ഒരു നാഷണൽ ലിറ്ററേച്ചറാണ്. മാത്രമല്ല പീപ്പിൾസിൻ്റെ റിയൽ തോട്ട് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, അതിൻ്റെ ഒരു റിയൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷനാണിതെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? നടേശ ശാസ്ത്രി. അപ്പം ഫോക്ലോർ ഓഫ് സദേൺ ഇന്ത്യ, നടേശ ശാസ്ത്രിയിലെ തമിഴ് ഫോക്ലോറാണ്. യെസ്, ഫോക്ക് ടെയിൽസിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് ഫോക്ലോർ ഓഫ് സദേൺ ഇന്ത്യ. ഒരു നാഷണൽ ലിറ്ററേച്ചറാണ്.
ഇത് എന്താ ഷോസ് പീപ്പിൾസ് റിയൽ തോട്ട് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ആൾക്കാരുടെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള തോട്ടും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഈ ഫോക്ലോറിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബംഗാളിലെ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ അല്ലേ, കളക്ടിങ് ബെലാഡ്സ്, നേഷണറി റൈംസ് ആൻഡ് മിത്സ്. ഓക്കെ, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഇത് കേട്ടോ, എ പോപ്പുലർ പ്രിൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്ത്യൻ ഫോക്ലോർ. അടുത്തത് ഐക്കൺസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ആണ് അടുത്ത പോയിന്റ് കേട്ടോ. ഐക്കൺസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ്, യൂണിഫൈങ് പീപ്പിൾ ത്രൂ അല്ലേ, ഇൻസ്പയറിങ് പീപ്പിൾ ത്രൂ വാട്ട് ഐക്കൺസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഓരോ സിമ്പിളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താ ഗാന്ധിജിയുടെ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ അല്ലേ, കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഒരു രാജ്യസ്നേഹം ഉണ്ടാകും അല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിനോട് സ്നേഹമുള്ളവർക്കെല്ലാം ഒരു രാജ്യസ്നേഹമുണ്ട്. എങ്കിലും പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ കൊച്ചുകുട്ടികളാണെന്ന് പറയും ഗാന്ധിജിയുടെ പിക്ചറാണെന്ന്. അതാണ് ഐക്കൺസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ്. ഡ്യൂറിങ് ദ സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ബംഗാൾ എ ട്രൈ കളർ ഫ്ലാഗ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ആ ട്രൈ കളർ ഫ്ലാഗിൻ്റെ കളറായിരുന്നു റെഡ്, ഗ്രീൻ ആൻഡ് യെല്ലോ കളർ. During the Swadeshi movement in Bengal, a tricolor flag was introduced. What was the name of that flag? Red, green and yellow. It had 8 lotuses representing 8 provinces of British India. 8 lotus ഉണ്ടായിരുന്നു, representing 8 provinces of British India. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ 8 പ്രൊവിൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് 8 ലോട്ടസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. It had 8 lotus representing 8 provinces of British India. And a crescent moon representing Hindus and Muslims. ഒരു ക്രസൻറ്റ് മൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് വാട്ട്? ഹിന്ദുസ് ആൻഡ് മുസ്ലിംസ് അല്ലേ, അർദ്ധചന്ദ്രൻ, പകുതി ചന്ദ്രൻ, അങ്ങനെ ക്രസൻറ്റ് മൂൺ റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ഹിന്ദുസ് ആൻഡ് മുസ്ലിംസ്. ബൈ 1921 ഗാന്ധിജി ഹാസ് ഡിസൈൻഡ് സ്വരാജ് ഫ്ലാഗ്. അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സ്വരാജ് ഫ്ലാഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്തു. അതിൻ്റെ കളർ എന്തായിരുന്നു? റെഡ്, ഗ്രീൻ ആൻഡ് യെല്ലോ. എന്നാൽ ഗാന്ധിജി സ്വരാജ് ഫ്ലാഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ കളർ എന്താ പറയുക? റെഡ്, ഗ്രീൻ ആൻഡ് വൈറ്റ്. അപ്പോൾ റെഡ്, ഗ്രീനും ഒരുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, മറ്റേ യെല്ലോ ആയിരുന്നു. അതിന് വരെ നമ്മൾ ഗാന്ധിജിയുടെ ഫ്ലാഗിനകത്ത് ഏത് കളർ വന്നു? വൈറ്റ് കളർ വന്നു. 1921 അദ്ദേഹം ഫ്ലാഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. പിന്നെ സ്പിന്നിങ് വീൽ ഇൻ ദ സെൻറ്റർ, സെൻറ്ററിലൊരു സ്പിന്നിങ് വീലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എ സ്പിന്നിങ് വീൽ ഇൻ ദ സെൻറ്റർ. ഈ സ്പിന്നിങ് വീൽ എന്താ കാണിക്കുന്നത്? ഗാന്ധിയൻ ഐഡിയ ഓഫ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ്. സ്പിന്നിങ് വീൽ ഷോസ് ഗാന്ധിയൻ ഐഡിയ ഓഫ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ്. ഗാന്ധിയൻ ഐഡിയ ഓഫ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പാണ് സ്പിന്നിങ് വീലിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്പിന്നിങ് വീൽ ഷോസ് വാട്ട്? ഗാന്ധിയൻ ഐഡിയ ഓഫ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ്. യെസ്, അത് ഈ ഫ്ലാഗ് ക്യാരി ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഡിഫയൻസ് അല്ലേ, എതിർപ്പിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എഗനിസ്റ്റാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളാണ് ഈ ഫ്ലാഗ് വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ അതാണ് ഐക്കൺസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ്. ഇൻസ്പയറിംഗ് ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് നാഷണലിസം. Tricolor flag was introduced during Swadeshi movement in Bengal, red, green and yellow. Then it has 8 lotuses representing 8 provinces of British India. 8 lotus കാണിക്കുന്നത് 8 provinces of British India. Crescent moon representing Hindus and Muslims. Crescent moon കാണിക്കുന്നത് 1921 ഗാന്ധി ഡിസൈൻ സ്വരാജ് ഫ്ലാഗ്. അതും ട്രൈ കളർ ആയിരുന്നു, അത് പക്ഷേ റെഡ്, ഗ്രീൻ ആൻഡ് വൈറ്റ് കളർ ആയിരുന്നു. സ്പിന്നിങ് വീൽ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ അല്ലേ, സെൻറ്ററിൽ ഒരു സ്പിന്നിങ് വീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്പിന്നിങ് വീൽ എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു? ഗാന്ധിയൻ ഐഡിയ ഓഫ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പിനെ കാണിക്കുന്നു, സെൽഫ് ഹെൽപ്പ്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാഗ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ ദിസ് ഷോസ് വാട്ട്? വി ആർ എഗനിസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ എന്നായിരുന്നു അന്ന് കാണിച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് റീഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി. അടുത്ത പോയിന്റ് റീഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി. ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. സെൻസ് ഓഫ് കളക്റ്റീവ് ബിലോങ്ങിങ്. Reinterpretation of history. By the end of the 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in nation, Indian history had to be thought about differently. The British saw Indians as backward and primitive. യെസ്, അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കൾച്ചറിൽ അല്ലേ, ട്രഡീഷനും ഒക്കെ എന്തായിരുന്നു? പിന്നെ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് അതിപ്പോൾ പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് സോ ഇന്ത്യൻസ് എസ് ബാക്ക്വേർഡ് ആൻഡ് പ്രിമിറ്റീവ്, ഇൻകേപ്പബിൾ ഓഫ് ഗവേണിംഗ് ദംസെൽസ്. കണ്ടോ, ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യക്കാരെ കണ്ട ബാക്ക്വേർഡ് ആൻഡ് പ്രിമിറ്റീവായിട്ടാണ്. ഇൻകേപ്പബിൾ ഓഫ് ഗവേണിംഗ് ദംസെൽസ്, തന്നെത്താൻ ഭരിക്കാൻ അറിയാത്തവർ. ഇൻ റെസ്പോൺസ് ഇന്ത്യൻസ് ബിഗാൻ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു പാസ്റ്റ് ടു ഡിസ്കവർ ഇന്ത്യാസ് ഗ്രേറ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്. കണ്ടോ, ഇന്ത്യ പാസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കി, ടു ഡിസ്കവർ ഇന്ത്യാസ് ഗ്രേറ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്, ഇന്ത്യയുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റിലേക്ക് നോക്കി. They wrote about glorious developments in ancient time when art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, crafts and trade had flourished. Glorious development in ancient time. We wrote about or we think about glorious development in ancient time. എന്തിലൊക്കെയോ? ആർട്ട് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ, സയൻസ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്, റിലീജിയൻ, കൾച്ചർ, ലോ, ഫിലോസഫി, ക്രാഫ്റ്റ്, ട്രേഡ്, അതൊക്കെ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തിരുന്നു.
ആരാണ് ഇതിനെല്ലാം നശിപ്പിച്ചത്? ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അല്ലേ? യെസ്, when India was colonized അല്ലേ, the British destroyed all these things. These nationalist histories urged the leaders to take pride in India's great achievement in the past and struggle to change miserable conditions of life under British rule. അല്ലോ, ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിൻ്റെ സമയമുള്ള നമുക്ക് മിസറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ലൈഫിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? രക്ഷപ്പെടണം. വൺസ് വി ഹാഡ് ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കൺട്രി അല്ലേ, ഇറ്റ് വാസ് സബ്ജുഗേറ്റഡ് ബൈ ബ്രിട്ടീഷ്. പണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കൺട്രി ആയിരുന്നു, ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മളെ സബ്ജുഗേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് എല്ലാം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് സ്ട്രഗിൾ ടു ചേഞ്ച് the miserable conditions. So we struggled to change the miserable conditions of life under British rule. Miserable conditions of life എന്ത് ചെയ്യുക? ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അതിനുവേണ്ടി സ്ട്രഗിൾ നടത്താൻ, സ്ട്രഗിൾ ടു ചേഞ്ച് ദ മിസറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് അണ്ടർ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ. ഓക്കെ, അതാണ് റീഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി. അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യക്കാർ ബാക്ക്വേർഡ് ആൻഡ് പ്രിമിറ്റീവാണ്, ഇൻകേപ്പബിൾ ഓഫ് ഗവേണിംഗ് ദംസെൽസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. റെസ്പോൺസ്, ഇന്ത്യൻ ബിഗാൻ ലുക്കിംഗ് ദ പാസ്റ്റ് ടു ഡിസ്കവർ ഇന്ത്യാസ് ഗ്രീറ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്. കണ്ടോ, നമ്മുടെ പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കി, നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. യെസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ദേ റോട്ട് അബൌട്ട് ഗ്ലോറിയസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഏൻഷ്യൻ്റ് ടൈം. പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ആർട്ട്, ആർക്കിടെക്ചർ, ക്രാഫ്റ്റ്, ലോ, ഫിലോസഫി അല്ലേ, അന്നൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്ഥിതി. ദേ റോട്ട് അബൌട്ട് ദർ ഗ്ലോറിയസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ്. യെസ്, when India was colonized, all these declined. These nationalist histories urge the readers to take pride in India's great achievement. കണ്ടോ, റീഡേഴ്സിന് എന്താ? ടേക്ക് പ്രൈഡ് ഇൻ ഇന്ത്യാസ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രഗിൾ ടു ചേഞ്ച് ദ മിസറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് അണ്ടർ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ. അപ്പോൾ പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ രാജ്യം നല്ല ഗ്ലോറിയസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതെല്ലാം നശിച്ചു പോയി എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് 4 പോയിൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഭാരത് മാതാ ഇമേജ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഇന്ത്യൻ ഫോക്ക്ലോർ, ഓക്കെ, തേർഡ് വൺ symbols, icons and symbols, and fourth one reinterpretation of history. But these much points you have to study well. It's a very important topic. Sense of collective belonging. അപ്പോൾ ഈ സെൻസ് ഓഫ് കളക്റ്റീവ് ബിലോങ്ങിങ് ചോദിച്ചാൽ ഈ 4 പോയിൻ്റാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. ഭാരത് മാതാ ഇമേജ്, ഭാരത് മാതാ ഇമേജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ടേ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ജസ്റ്റ് വായിച്ചോണേ, ഈ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഭാരത് മാതാ ഇമേജിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ തൊട്ടേ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് 20th century. ഇവിടെ തൊട്ട് ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചതോപാധ്യായ വന്ദേ മാതരത്തിലുണ്ട്, ആനന്ദമാധ നോവലുണ്ട്, സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റ് ബംഗാൾ അല്ലേ, ഇറ്റ് വാസ് വൈഡ്ലി സാങ്. പിന്നെ അബനീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ എങ്ങനെയാണ് ഭാരത് മാതാ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ഫോക്ക് ലോർ അല്ലേ, ബെല്ലാഡ്സും ലെജൻസും ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഫോക്ക് ആർട്സ്, ഫോക്ക് സോങ്സ്, ട്രഡീഷണൽ കൾച്ചർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ ഐക്കൺസ് ആൻഡ് സിംബൽസ്, ട്രൈ കളർ ഫ്ലാഗ്, സ്വരാജ് ഫ്ലാഗ്, ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ലാഗുണ്ട്, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഫ്ലാഗ്. പിന്നെ റീഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ കൾച്ചറലി ഡെവലപ്ഡ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർ അതിനെല്ലാം സബ്ജുഗേറ്റ് ചെയ്തു, അതാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് സെൻസ് ഓഫ് കളക്റ്റീവ് ബിലോങ്ങിങ്. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് നോട്ട്സുകൾ തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ടൈമിലെ പോർഷനാണ്. അപ്പം ഈ ക്ലാസ് ഒന്ന് കേട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൗ ടു സ്റ്റഡി ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം പോർഷൻസ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ ഇതും വായിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതങ്ങ് പെൻഡിങ് ആയിപ്പോവും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഓൺവേർഡ്സ് ഐ വിൽ ടേക്ക്, അതായത് ഹിസ്റ്ററി 2 ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ 2 ചാപ്റ്ററാണ് അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് എക്കണോമിക്സ് ഫസ്റ്റ് ടൈമിന് മുന്നേ അതുകൂടെ തീർക്കണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിനുള്ളിൽ പോർഷൻസ് തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ എക്കണോമിക്സ് ചാപ്റ്റർ 3 ആണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് വായിച്ചോളുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ്, ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.